दोस्तों करंट अफेर सीरीज में आगळ बात करिए एक बुकनी। आ बुक न्यूज़ में આવી ગઈ છે કારણ કે તેના ઓથર દ્વારા એક સિગ્નિફિકન્સ વાત કરવામાં આવી છે। બુકનું નામ છે ધ અવોઇડેબલ વોર, જેમાં એવું કીધું છે કે જ્યારે પણ ચાઇના ઉપર કોઈ પણ રીતનું પ્રેશર આવે છે તો તે તેના બોર્ડરિંગ કન્ટ્રીઝ ઉપર પણ જોવા મળે છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે હાલમાં ચાઇના અને તાઇવાન વચ્ચે વિવાદ ફરી એકવાર એસ્કેલેટ થયો છે, તો ચાઇનાએ આને ડોમિનો ઇફેક્ટ તરીકે LAC એટલે કે લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલના એરોસ્પેસને ભંગ કરીને અસર અન્ય દેશો પર કરી રહ્યું છે। તો આ રીતે આ જે લદ્દાખ છે તેની આસપાસનો વિસ્તાર અને તેની ઉપરનો જે પોર્શન છે આર્યો તેને કહેવાય છે લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ। તેનું કોઈ પ્રોપર ડિમાર્કેશન કરવામાં આવ્યું નથી, એટલે કે અહીંયા કોઈ પ્રોપર લાઇનિંગ કે બોર્ડરિંગ કે ફેન્સિંગ નથી। ઇન્ડિયા જે છે પોતાની સાઈડ પોતાનો વિસ્તાર જે છે LAC અઝ્યુમ કરે છે, ચાઇના પોતાનો અમુક વિસ્તાર અઝ્યુમ કરે છે। આ રીતે બંને દેશ વચ્ચે આ જે ડિસ્પ્યુટેડ એરિયા છે તેને કહેવાય છે લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ। તો રિસેન્ટલી LACમાં ચાઇનાએ એર સ્પેસ વાયોલેટ કર્યું હતું। તો ખાલી યાદ રાખો કે એક બુક ન્યૂઝમાં છે ધ અવોઇડેબલ વોર, અને આની સાથે તમે આ મેપિંગનો પોઈન્ટ અહીં ક્લિયર કરી શકો છો કે લદ્દાખની અંદર કઈ કઈ લોકેશન આવેલી છે, અરુણાચલની કઈ કઈ બોર્ડરિંગ લોકેશન આવેલી છે। दोस्तों आनी साथे एक बीजी अगत्यनी वात ए पण याद राखो कि एक प्लेस है जेनुं नाम है सिंकुला। आ सिंकुला जे छे सिंकुला टनल न्यूज़ में आवी गई है। सिंकुला बेसिकली एक पास है। ताजेतरमां ज आ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने वच्चे जोड़नारो एकमात्र पास सिंकुला पास जे छे अहींया टनलनुं निर्माण करवामां आवशे अने आ विश्वनी सौथी वधु ऊंचाई पर आवेली टनल बनी जशे। तेनुं निर्माण कोण करशे? तेनुं निर्माण करशे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एटले के ब्रो। दोस्तों आगळ बात करी दईए वोटर आईडी नी। वोटर आईडी नी बात करीए एनी पहला जाणी लईए कि कॉन्ट्रोवर्सी शुं बनी रही है। रिसेंटली ब्लॉक लेवलना अधिकारीओए त्याना जे व्यक्तिओ छे तेने एवुं कीधुं कि तमारे वोटर आईडी साथे आधार लिंक करवुं फरजियात छे। तो आ ब्लॉक लेवलना कर्मचारीओ ऑफिसर क्यांना हता, पछी आगळ घटनामां शुं बन्युं हतुं, आ दरेक वस्तु आपणा माटे तो इरेलेवंट है, परंतु आपणा माटे रेलेवंट मुद्दो है कि कोईपण वोटर आईडी जे छे मतदाननुं आइडेंटिटी कार्ड ते आधार साथे लिंक करवुं मेन्डेटरी है, फरजियात है। तमे विचारो विडियो पॉज करीने कि शुं सुप्रीम कोर्टे पण कीधुं हतुं कि हाँ वोटर आईडी ने आधार लिंक करवुं फरजियात है। तमे मने हाँ अथवा ना में जवाब अज्यूम करीने कमेंट में जणावो। दोस्तों आ आधार कार्ड जे छे आधार कार्ड ने रेग्युलेट करे छे UIDAI। UIDAI ने स्टेच्यूटरी पावर मळी हती 12 जुलाई 2016 रोज। 12 जुलाई 2016 रोज। अने अगत्यनी वात ए छे कि आधार कार्ड जे छे ते एकमात्र आईडी कार्ड छे, ओळखपत्र छे, ते कोई नागरिकतानो पुरावो नथी। हवे नागरिकतानो पुरावो तो नथी एटले के ते मेन्डेटरी नथी। दोस्तों आ पण याद राखजो, एक लैंडमार्क जजमेंट पण हती। आधार ने वोटर आईडी साथे लिंक करवुं जे छे ए वॉलेंटरी है, फरजियात नहीं। तो अहींया तमे रिप्लेस करी सको छो वर्ड वॉलेंटरी, एटले के जाते ज व्यक्तिनी इच्छा होय तो ते करी शकशे, बाकी करवानी जरूर नहीं। परंतु अहींया कन्वीनियंस होवाना कारणे जेम के भारत देश में 97% लोको जोड़े आधार कार्ड है, तेना कारणे तेने लिंक करवुं इजी बनी जाए छे। परंतु दोस्तों याद राखजो कि आपणे वोटर आईडी कार्ड बनाववुं होय तो एक फॉर्मनी जरूर पड़े छे। आ छे फॉर्म 6B। 6B में आधार कार्डनो आधार नंबरनो यूज़ आपणे करी सकीए छीए, परंतु ते मेन्डेटरी नहीं। तो याद राखजो फॉर्म 6B यूज़ क्या थाय छे। पुट्टास्वामीनो पण केस 2017 में बन्यो हतो, जे अंतर्गत आर्टिकल 21 हेठळ राइट टू प्राइवसी डिक्लेर करवामां आवी हती सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो प्राइवसी पण आपणो एक अधिकार बनी गयो। अने अगत्यनी वात अहींया ए छे कि आपणे UIDAI ना एक अहेवालने अनुसरीए 2018 नो, तेमां तेमणे कीधुं कि आ आधारનું बायोमेट्रिक जे छे तेनुं वेरिफिकेशन जे छे तेमां 12% भूलो हती। एटले के जे फिंगरप्रिंट छे, इमेजीस छे अथवा डेटा छे, आवा जेटला पण इंडियानी अंदर आधार कार्ड छे तेनी अंदर 12% भूलो जोवा मळे छे, 12% जेटला आधार कार्डोमां। एटले के आ पण एक विश्वसनीय स्त्रोत तो नथी ज, परंतु तेनो यूज थाय छे कारण के 97% इंडियन्स जोड़े पोतानुं आधार कार्ड है। तो अहीं वात करी दीधी आपणे वोटर आईडी नी।
આની સાથે જ તમે રિકોલ કરી શકો છો ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાની. આપણે ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાને ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા હતા. ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયામાં હાલના અધ્યક્ષ કોણ છે જરૂરથી જણાવો. દોસ્તો, આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે ભારત જે છે નીચેનામાંથી કયા જૂથનો સભ્ય છે. સૌથી પહેલાં તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે કયા જૂથનો સભ્ય છે, કયા જૂથનો સભ્ય નથી. પછી તમારે લેયર 2માં જશો ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે તેનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે, તેના દ્વારા કયા કયા રિપોર્ટ્સ પબ્લિશ કરવામાં આવે છે. ત્રીજી વાત યાદ રાખવાની છે કે તેનું કમ્પોઝિશન કેવું છે અને હાલમાં તે ન્યૂઝમાં કેમ હતું. તો અહીંયા તો જે લેવલ 1 છે, ટાયર 1 છે, તેનો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો છે. તો ભારત નીચેનામાંથી કયા જૂથનો સભ્ય છે. તો ઇઝીલી તમે આમાંથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને એલિમિનેટ કરી શકો છો. સૌથી પહેલાં નેટો, નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઓકે, ભારત નેટોનો સભ્ય નથી. પછી છે બિમ્સ્ટેક, પછી છે એસસીઓ, પછી છે ઓકસ. તો ભારત ઓકસ જે છે તેનો પણ સભ્ય દેશ નથી, એટલે કે વધ્યા આપણી જોડે 2 and 4. ભારત જે છે એસસીઓ અને બિમ્સ્ટેકના સભ્ય દેશ છે. દોસ્તો, આની સાથે અગત્યની વાત એ યાદ રાખી લો કે ભારત કોનો સભ્ય દેશ નથી. સૌથી પહેલાં છે નેટો, પછી છે ઓકસ, એના પછી યાદ રાખો આસિયાન, આસિયાન પછી યાદ રાખી લો G7. તો આ રીતના જેટલા પણ સંગઠન છે જેમાં ભારત સભ્ય દેશ નથી, આ બહુ જ ઓછા સંગઠનો છે. આ સંગઠનોને તમે યાદ રાખી લો. તો જ્યારે પણ એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે કોનો સભ્ય છે ત્યારે આ તમામ ફેક્ટ તમને ઉપયોગી બનશે. દોસ્તો, આગળ વાત કરીએ ટ્રોય ફિલ્મ વિશે. ટ્રોય યુદ્ધ પણ થયું હતું, ટ્રોય એક ફિલ્મ પણ છે. તમને ખ્યાલ હોય તો સ્પાર્ટા અને ગ્રીક વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું. તો બેઝિકલી આ યુદ્ધ થયું હતું ત્યારે આ નગરની અંદર પ્રવેશવા માટે એક હોર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને કહેવાય છે ટ્રોજન. બેઝિકલી એવું કીધું કે ત્યાંના દેવીને અર્પિત કરવાનો છે. આ હોર્સ એક બનાવવામાં આવ્યો હતો વુડનમાંથી, અને તેની અંદર ઘણા બધા સૈનિકો જે છે વિરોધ પક્ષના સંતાઈને અંદર પહોંચી ગયા હતા. તો આ હોર્સને કહેવાય છે ટ્રોજન હોર્સ. એટલે કે બહારથી તો બરાબર લાગે છે બધું, લોકો વચ્ચેથી નીકળી પણ ગયો, પરંતુ ત્યાં જઈને ત્યાંના સામ્રાજ્યને, ત્યાંના લોકોને નુકસાન પહોંચાડી દીધું. તો તેને જ ધ્યાનમાં રાખીને આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક ટર્મિનોલોજી જોવા મળે છે જેને કહેવાય છે ટ્રોજન. ટ્રોજન જે છે આપણા લેપટોપ, મોબાઈલ અથવા કોઈપણ ડિવાઇસને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. રિસેન્ટલી કેસ્પર સ્કાય દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું કે એશિયા પેસિફિક રિજનની અંદર એન્ડ્રોઈડ અને iOS ડિવાઇસ જે છે તેના પર સાયબર અટેક ખૂબ જ વધી રહ્યા છે, જેની અંતર્ગત ટ્રોજન હોર્સનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. હવે આપણે સમજીએ કે ટ્રોજન હોર્સ શું છે. તો ટ્રોજન હોર્સ જે છે બેઝિકલી એક મેલિસિયસ સોફ્ટવેર જ છે. એટલે કે તમને લાગે છે બહારથી તે સારું જ છે, બરાબર છે, તમે એને ડાઉનલોડ પણ કરો છો. ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તે સંપૂર્ણ ડેટા લોક કરી લે છે અથવા ડેટાને હેક પણ કરી શકે છે. તો આ ટ્રોજન હોર્સની વાત. ટ્રોજન હોર્સ જે ન્યૂઝમાં હતા, પેલું છે એનુબિસ, પછી છે રોમિંગ, મેન્ટિસ, અને લાસ્ટમાં એક મલવેર છે જે છે બિયાન લિયાન. તો આ રીતના ટર્મ્સ જે છે અથવા જે ન્યૂઝમાં આવતા હોય તેવા એક્ઝામ્પલના ટ્રોજન હોર્સ તમારે યાદ રાખવા જરૂરી છે. બીજી ટર્મ છે રેન્સમવેર. રેન્સમનો મતલબ થાય છે ખંડણી. એટલે કે આ રેન્સમવેર જ્યારે કોઈ લેપટોપ અથવા મોબાઈલમાં એન્ટર થઈ જાય ત્યારબાદ તે સંપૂર્ણ ડેટાને લોક કરી દે છે ઇન્ક્રિપ્ટેડલી, અને આ ડેટા જે લોક થઈ જાય છે, એન્ક્રિપ્ટ થાય છે, તેને ડિક્રિપ્ટ કરવા એટલે કે ખોલવા માટે તે અમુક અમાઉન્ટ ચાર્જ કરે છે, અમુક અમાઉન્ટ માંગે છે કે તમારે જે તે વેબસાઇટ પર જઈને આટલું ટ્રાન્ઝેક્શન કરાવવું ફરજિયાત છે, તો જ તમારો ડેટા તમને પાછો મળશે. જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ખંડણી અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે રેન્સમ. આને કહેવાય છે રેન્સમવેર. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ મલવેરના પ્રકારો. તો રિસેન્ટલી ન્યૂઝમાં છે ટ્રોજન હોર્સ અથવા ટ્રોજન વાયરસ. સાથે વાત કરી લીધી રેન્સમવેરની. દોસ્તો, યુપીએસસી 2018માં પ્રશ્ન પણ પૂછવામાં આવ્યો હતો કે આ વન્નાક્રાય, પેટ્યા અને ઇટરનલ બ્લુ જે રિસેન્ટલી ન્યૂઝમાં જોવા મળ્યા હતા તે છે શું. તો બેઝિકલી આ બધા જ સાયબર અટેકના નામ છે. આ ઉપરાંત આપણા દેશની અંદર સાયબર અટેકને લઈને કાર્ય કરતી સંસ્થાનું નામ છે સર્ટ ઇન, રાઈટ. અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ જે છે તે વર્ષ 2000ની સાલમાં આવ્યો હતો. આ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટના અંતર્ગત સેક્શન 69 ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે જણાવે છે કે કોઈપણ એવી એપ જે છે દેશની ઇન્ટિગ્રિટી, સોવર્નિટીને નુકસાન પહોંચાડે છે તો તેના પર પ્રતિબંધ લાદી દેવો જોઈએ, જે અંતર્ગત આપણા દેશમાં PUBGનો પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો.
આગળ જે છે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. દોસ્તો ઘણીવાર યુપીઆઈને આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ યુપીઆઈ વર્સેસ એનઈએફટી એટલે કે નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર. ફરક શું છે? યુપીઆઈ જે છે તે 24/7 અવેલેબલ છે, જ્યારે એનઈએફટી જે છે તે વર્કિંગ અવર્સ એટલે કે 12 કલાકની અંદર કામ કરે છે અને ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પણ ખૂબ જ વાર લાગે છે. અહીંયા એવું હોય છે કે યુપીઆઈમાં એકવાર ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ તો ડાયરેક્ટલી તે બેંક થ્રુ ડિલિવર થઈ જાય છે, જ્યારે એનઈએફટીમાં સેન્ડર, રિમિટર, બેંક આ રીતે અલગ અલગ પાર્ટિસિપન્ટ ભાગ લેતા હોવાથી ટ્રાન્ઝેક્શન સ્લો બની જાય છે. યુપીઆઈની ડેલી ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ જે છે 1 લાખ રૂપિયા છે, જ્યારે એનઈએફટીની આવી કોઈ લિમિટ છે નહીં. તો એનઈએફટીનો એક પ્લસ પોઈન્ટ પણ અહીંયા તમને જોવા મળ્યો છે. યુપીઆઈ માટે માત્ર ને માત્ર તમારે વીપીએનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ વીપીએ બેઝિકલી તમારી યુપીઆઈ આઈડી અથવા તમારું યુઝર નેમ છે. ઇઝીલી ટ્રાન્ઝેક્શન બને છે, જ્યારે એનઈએફટી માટે ઘણું બધું પેપર વર્ક બેંક દ્વારા કરવામાં આવે છે, અથવા તમે જ્યારે એનઈએફટી માટે કોઈ પણ મની સેન્ડ અથવા રિસીવ કરવા જાઓ છો તો તમારી જોડે પણ ઘણું બધું પેપર વર્ક બેંક કરાવે છે. આ એકદમ ઇઝી ટ્રાન્સફર છે વર્ચ્યુઅલ પેમેન્ટ એડ્રેસ દ્વારા, જેને મેં તમને કીધું વીપીએ તેનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે અહીંયા તમારે આઈએફએસસી કોડ ને સો એન્ડ સો ઇન્ફોર્મેશન આપવી પડશે, ત્યારે જઈને તમારું એનઈએફટી સક્સેસફુલ બનશે. રિસેન્ટલી ન્યૂઝ એ આવી છે, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રીએ કીધું છે, એટલે કે ગવર્મેન્ટનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે કે હાલમાં યુપીઆઈ ઉપર કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા ચાર્જ વસૂલવાની અમારી કોઈ વિચારણા નથી, એવું કોઈ જ અમારો વિચાર નથી. તમે જોયું તો સોશિયલ મીડિયાની અંદર એક રૂમર ફેલાઈ હતી કે યુપીઆઈ જે છે સક્સેસફુલ બની ગયું છે, અને આ જેના કારણે લોકોએ અડોપ્ટ પણ કરી લીધું છે અને ગવર્મેન્ટ વિચાર કરી રહી છે તેના પર કોઈ પણ રીતનો ટેક્સ લગાવવાનો. તો રિસેન્ટલી આરબીઆઈએ પણ કીધું છે કે આના પર આપણે કોઈ જ ટેક્સ નહીં લગાવીએ. અત્યારે ગવર્મેન્ટે પણ કહી દીધું છે કે કોઈ જ ટેક્સ લગાવવામાં આવશે નહીં. યુપીઆઈ જે છે તે નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. તેની સ્થાપના આરબીઆઈ અને ઇન્ડિયન બેંક એસોસિએશન આઈબીએ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવી હતી. યુપીઆઈના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનને લઈને એક ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછવામાં આવ્યો છે. એવું કીધું છે કે યુપીઆઈના અમલીકરણ સાથે નીચેનામાંથી કયું એક આઉટપુટ મળી શકે છે. તો યુપીઆઈનો યુઝ જેમ જેમ વધતો જશે તેમ તેમ ઓનલાઈન પેમેન્ટ માટે મોબાઈલ વોલેટની કોઈ પણ જરૂર રહેશે નહીં. એટલે કે મોબાઈલમાં જે ઘણી બધી પેમેન્ટ એગ્રીગેટર એપ જે છે વોલેટ ફીચર આપે છે. બેઝિકલી બેંકમાંથી અમુક અમાઉન્ટ વોલેટમાં રાખવાનું હોય છે અને વોલેટમાંથી ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનું હોતું હોય છે, જેને કહેવાય છે મોબાઈલ વોલેટ. પરંતુ તેને પણ હવે બાયપાસ કરી દેવામાં આવશે. એક સુપર સિક્યોર ટ્રાન્ઝેક્શન બેંક થ્રુ ડાયરેક્ટલી કરી દેવામાં આવશે યુપીઆઈ દ્વારા. દોસ્તો આગળ પહોંચી જઈએ આપણે સ્મૃતિ-1. સ્મૃતિ-1 જે છે તેની વાત કરીએ એની પહેલાં મને જણાવો કે આ રામ-1 ક્યાં આવેલું છે. રામ-1 ક્યાં આવેલું છે? રિસેન્ટલી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે છે ગુજરાતની વિઝિટ પર હતા, ત્યારે અમદાવાદ ખાતે ખાદી ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આની સાથે અટલ બ્રિજ જે છે તેનું લોકાર્પણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ તેઓ અમદાવાદથી કચ્છ પહોંચ્યા અને કચ્છમાં ભુજ ખાતે સ્મૃતિ-1ને ઇનોગ્યુરેટ કર્યું. આ જે ભુજિયો ટેકરી, ભુજિયો હિલ્સ છે, ભુજિયો ડુંગર, ત્યાં આવેલું છે આ સ્મૃતિ-1. તેને હમણાં જ 2 વર્ષની અંદર જ પ્લાન્ટેશન દ્વારા ઉગાડવામાં આવ્યું છે. આ ટેકનિકને કહેવાય છે મિયાવાકી ટેકનિક, જે સંકળાયેલી છે જાપાન સાથે. દોસ્તો અગત્યની વાત એ છે, તમારે અહીંયા અભ્યાસ કરવાનો છે મેપનો. તો કચ્છ જિલ્લો, કચ્છની નદીઓ, કચ્છનું મેપ ખાસ યાદ રાખો. ઉપરાંત વિશ્વનો સૌથી મોટો સોલર પાર્ક અહીં બની રહ્યો છે. તેની કેપેસિટી છે 30,000 મેગાવોટ. યાદ રાખો, સોલર પાર્ક બની રહ્યો છે, એ પણ કેવો? એક હાઇબ્રિડ સોલર પાર્ક, જેની કેપેસિટી છે 30,000 મેગાવોટ. નેક્સ્ટ છે એક યુનેસ્કો દ્વારા આપવામાં આવતો એવોર્ડ. એવોર્ડનું નામ શું છે? તો એવોર્ડનું નામ છે ફેલિક્સ હોફહાઉટ બોયની. રિસેન્ટલી આ પુરસ્કાર જર્મનીના ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર એન્જેલા મર્કેલને આપવામાં આવ્યો. તેમણે રેફ્યુજી માટે ઘણા બધા કાર્યો કર્યા હતા, જેના કારણે તેમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. દોસ્તો એન્જેલા મર્કેલ દ્વારા જ જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન 4.0નો સિદ્ધાંત પણ આપવામાં આવ્યો હતો.
અહીંયા તો ન્યૂઝમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ફેલિક્સ હોફોર્ડ બોયની પુરસ્કાર જે છે જર્મનીના ફોર્મર એટલે કે ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર એન્જેલા મર્કેલને આપવામાં આવ્યું છે. તો જર્મનીના હાલના ચાન્સેલર કોણ છે? જર્મનીના હાલના ચાન્સેલર કોણ છે? ઓલાફ સ્કોલ્સ. ઓલાફ સ્કોલ્સ જે છે તે હાલમાં જર્મનીના ચાન્સેલર છે. દોસ્તો PLI સ્કીમને આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા હતા. હવે છે DLI સ્કીમ. PLI સ્કીમનો મતલબ હતો પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ, એટલે કે પ્રોડક્શન થતું જશે તેમ તેમ ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવશે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા. તો સિમિલરલી અહીંયા DLI જે છે તે છે ડિઝાઇન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ. આ DLI જે છે તે ઇલેક્ટ્રોનિક મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી એક સ્કીમ છે. શેના માટે? તો તે શરૂ કરવામાં આવી છે મોસ્ટલી સેમિકન્ડક્ટર માટે. સેમિકન્ડક્ટર જે છે તે મેઇન પ્રોડક્ટ કયા કન્ટ્રીની છે? તાઇવાનની. ઓલમોસ્ટ વર્લ્ડનું 60% કરતાં પણ વધારે ભાગ જે છે અકાઉન્ટ કરે છે માત્ર ને માત્ર તાઇવાન. સેમિકન્ડક્ટરના ઉત્પાદન માટે જરૂર પડે છે ફેબ પ્લાન્ટની. ફેબ પ્લાન્ટને બેઝિકલી કહેવાય છે ફેબ્રિકેશન પ્લાન્ટ. તો સરકાર 15 કરોડ સુધીના ખર્ચા ઉપર 50%નું રિમ્બર્સમેન્ટ આપશે. 50%નું. આ ઉપરાંત 6%થી લઈને 4% જેટલું ઇન્સેન્ટિવ પણ આપશે. અને આ જે ટેન્યોર છે તે છે 5 વર્ષનો ટેન્યોર. તો બેઝિકલી આ DLI જે છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે સેમિકન્ડક્ટર માટે. સેમિકન્ડક્ટર મોસ્ટલી બને છે સિલિકોનમાંથી. દોસ્તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યૂઝ આપણી સામે આવી ગઈ છે ઓઝોન લેયર બાબતે. ઓઝોન લેયરની આ ન્યૂઝ શું છે? ઓઝોન લેયરે રિસેન્ટલી રિકવરી કરી છે. ઓઝોન લેયર ડેપ્લેશન તો આપણે જોઈ ગયા હતા. ઓઝોન લેયર ડેપ્લેશનનો મતલબ થાય છે ઓઝોન લેયર જે છે તેની અંદર ભંગાણ પડવું, તેની અંદર જે છે ઘણો બધો અમાઉન્ટ ડિપ્લેસ થવો. 90% ઓઝોન જે છે તે પૃથ્વીના 30 કિલોમીટર સુધીના આવરણમાં જોવા મળે છે, જેને આપણે કહીએ છીએ સ્ટ્રેટોસ્ફિયર. રાઈટ. આ આવરણ જે છે તેને કહેવાય છે સ્ટ્રેટોસ્ફિયર. આ ઉપરાંત ઓઝોન જે છે તેનો ફોર્મ્યુલા છે O3 અને તેને માપીએ છીએ આપણે ડોપ્સન યુનિટમાં. તો તેનો યુનિટ પણ ખાસ યાદ રાખો. ડોપ્સન યુનિટમાં તેનું મેઝરમેન્ટ કરવામાં આવે છે. ઓઝોનના ડેપ્લેશનમાં કારણો કયા છે? તો ઓઝોન ડેપ્લેશનનું મુખ્ય કારણ છે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન. દોસ્તો આ ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન જે છે એર કન્ડિશનર, ફ્રીજ અને ઘણીવાર સ્મોગમાં પણ જોવા મળે છે. સ્મોગ એ કંઈ નહીં પરંતુ સ્મોગ વત્તા ફોગનું કોમ્બિનેશન છે. ઓઝોન લેયર ડેપ્લેશનને લઈને ઘણી બધી સંધિ અને કરાર કરવામાં આવે છે. વિશ્વના દેશોએ કટિબદ્ધતા દર્શાવી છે. શરૂ થયું હતું પિક્ચર 1985માં, જેને આપણે કહીએ છીએ વિયેના કન્વેન્શન. 1987માં તેનું રૂપ બદલીને નામ બદલી લે છે મોન્ટ્રીયાલ કન્વેન્શન. આ મોન્ટ્રીયાલ પ્રોટોકોલ આવે છે અને મોન્ટ્રીયાલ પ્રોટોકોલની અંદર જ સુધારો કરી દેવામાં આવે છે જેને કહેવાય છે કિગાલી અમેન્ડમેન્ટ. આ કિગાલી અમેન્ડમેન્ટ અંતર્ગત આપણને એ પણ ખબર પડે છે કે ઓઝોન લેયર ડેપ્લેશન માત્ર CFC નથી થતું પરંતુ HFCથી પણ થાય છે. CFCનું નામ હતું ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન, HFCનું નામ છે હાઇડ્રોફ્લોરોકાર્બન. તો મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલની અંદર સુધારો કરવામાં આવે છે કિગાલી અમેન્ડમેન્ટ તરીકે. આ પ્રશ્ન જે છે GPSCમાં પણ પૂછાઈ ગયો છે. હવે જે ઓઝોન છે તેના બે પ્રકાર હોય છે. એક છે ગુડ ઓઝોન અને એક છે બેડ ઓઝોન. તો જેટલો પણ ઓઝોન જમીનની નજીક જોવા મળે છે, એટલે કે એકદમ લોઅર લેયર ઉપર જોવા મળે છે, આ બધા જ ઓઝોન જે છે તે પોલ્યુટન્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે, એટલે કે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે. જ્યારે અપર એટમોસ્ફિયર સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં જોવા મળે છે આ બધા જ ગુડ ઓઝોનનો ભાગ છે.